بریک کے بعد خوش آمدید۔ مارکہ حق پاکستان نے تاریخی فتح پر بھارتی جارحیت جھوٹ بے نقاب کر کے ڈوسیئر جاری کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈوسیئر میں بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد بھی پیش کیے گئے ہیں۔ ڈوسیئر میں پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا کے فیک نیوز کے شواہد پیش کیے گئے۔ را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف منظم مہم کے شواہد بھی پیش کیے گئے۔ بنیانوں مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالس فلیگ پر مستند عالمی میڈیا رپورٹس بھی ڈوسیئر کا حصہ ہیں۔ ڈوسیئر میں کہا گیا ہے پاکستان امن کا علمبردار ہے اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ بھارتی میڈیا نے پہلگام فالس فلیگ کے بعد جھوٹی خبریں پھیلائیں، پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا۔ عالمی میڈیا، بھارتی سیاستدانوں، عوام نے پہلگام فالس فلیگ، بھارتی میڈیا کے کردار پر سوال اٹھائے۔ پاکستان نے اپنے دفاع اور بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیانوں مرصوص کا آغاز کیا۔ آپریشن بنیانوں مرصوص نے بھارت کو دھول چٹائی اور بھارتی عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ڈوسیئر میں بھارتی نقصانات کی تفصیل ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ سفارتی ماہرین کہتے ہیں پاکستان نے شواہد کے ساتھ ڈوسیئر جاری کر کے سفارتی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیراعظم کا مارکہ حق کے اگلے محاذوں کا دورہ۔ شہباز شریف کل کراچی میں پاک بحریہ کے جوانوں اور افسروں سے ملاقات کریں گے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف وزیراعظم کا استقبال کریں گے۔ وزیراعظم پاک بحریہ کے افسروں اور جوانوں سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف دورہ کراچی میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ خوارج ہوں یا بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد، بھارت دہشت گردی کا اصل سرپرست ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی RT عربیہ سے خصوصی گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا بھارت حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے ترجمان نے خود آ کر جنگ بندی کی درخواست کی۔ is the main sponsor and abettor of terrorism in Pakistan, whether it is the Fitna al-Khawarij, whether it is the terrorist groups which are operating in Balochistan. This is from where it stems, this hubristic attitude. They attacked mosques, they bombed mosques with their missiles, they killed children, women, elderly. A very professional air force struck down 5 of their aircrafts. We took down their drones that they sent. The last count that we had was 84, but the number is much more because many civilians have also taken war trophies of these drones. The nation gelled together. The nation and the armed forces were Banyanun Marsus, one steel wall, standing against this aggression, this naked aggression. The nation of Pakistan, the people of Pakistan and its armed forces will never be deterred, can never be coerced, can never bow down to aggression and Indian hegemony. It was a measured response, it was a just response. The Indian Ministry of Defense spokesperson came and requested for de-escalation. We also talk about another silent guy who did a great job, and that was our diplomatic corps. Very astutely, in a remarkable manner, they engaged all. Why? Because we don't believe in violence. We are very sensible people. Our first choice is peace. پاک بھارت کشیدگی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر مشاورت کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل بیجنگ کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ اسحاق ڈار چین کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کے دورے میں جنوبی ایشیا کی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام پر بات ہوگی۔ پاک چین 2 طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا اسحاق ڈار کا دورہ پاک چین اعلیٰ سطح روابط کا تسلسل ہے، اس سے اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی منگل کو چین پہنچیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان، چین اور افغان وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی بیجنگ میں متوقع ہے۔ بھارتی میڈیا کے پاکستان سے متعلق جھوٹ پر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی مہر ثبت کر دی۔ اپنی رپورٹ میں کہا بھارتی میڈیا نے پاک بھارت جنگ کے دوران بڑھ چڑھ کر جھوٹ پھیلایا۔ کراچی بندرگاہ تباہ کرنے اور 2 طیارے مار گرانے کے جھوٹے دعوے کیے گئے تھے۔ بھارتی میڈیا کی ہر خبر جھوٹ پر مبنی تھی۔ اور مودی کی ناکام سفارتکاری عالمی سطح پر بھی بے نقاب۔ عالمی قوتوں کی حمایت نہ ملنے سے بھارت کی سفارتکاری پر سوالات اٹھ گئے۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان کو چین اور ترکی کی غیر متزلزل حمایت حاصل ہے۔ بھارت کو عالمی تنہائی کا سامنا ہے۔ امریکی مداخلت سے بھارت کی خود مختاری کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ جنگ بندی کا اعلان واشنگٹن سے کیا گیا۔ امریکہ نے جنگ بندی کا حکم نامہ جاری کیا اور بھارت لائم رہا۔
भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। आलमी रहनुमाओं की तवज्जो पाक भारत कशीदगी कम कराने पर रही। भारत का बयानिया यकसर मुस्तरद हुआ। आलमी सिफारतकारी ने मसला कश्मीर को फिर मरकजी हैसियत दी। भारत का अंदरूनी मामला कहने का बयानिया नाकाम रहा। भारतीय वजीर खारजा बताएं, हमने कितने तैयारे खोए। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए। एक्स पर लिखा, बताया जाए हमले के बाद भारतीय फजाइया ने कितने तैयारे खोए। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए, लेकिन मोदी सरकार इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। पाकिस्तान पर भारतीय जारहियत में जहां राफेल तैयारों की तबाही ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी साबित हुई, वहीं मगरबी मुल्कों के लिए सबक और यूरोप के लिए भी वार्निंग है। जर्मन अखबार ने आर्टिकल में पाकिस्तान की सलाहियतों का भी एतराफ किया है। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी शाहीनों के सामने शदीद मुजाहिमत करना पड़ी। तकनीकी बढ़तरी के घमंड में भारत पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। भारत को पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी कोई अंदाजा नहीं था। आर्टिकल में कहा गया, राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। पाक भारत जंग में चीनी हथियारों और लड़ाका तैयारों ने तवक्कुआत से ज्यादा कारकर्दगी दिखाकर मगरब को हैरान कर दिया। अमेरिकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान ने चीन के J-10 तैयारों के जरिए कामयाबी के साथ भारत की पेशकदमी रोकी। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल से लेस J-10 अमेरिकी F-16 की बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। चीनी कंपनियां अमेरिकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमेरिका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया, भारत क़यामत तक याद रखेगा। भारत को यह याद रहेगा उसने किस कौम को ललकारा था। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, वजीर आज़म की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फैसले किए थे उन्हें आर्मी चीफ ने अमली जामा पहनाया। वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो बता क़यामत याद रखेगा कि उसने किस कौम को ललकारा था। दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। इस सिविल और अस्करी क़यादत ने एक एक माँ का, बहन का, भाई का, बुजुर्ग का मान रखा। जो पूरी कौम इकट्ठी हुई, सोशल मीडिया यूजर्स और अपने मीडिया जिन्होंने नैरेटिव की जंग लड़ी। अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, आपने दुनिया को पैगाम दिया। भारत को मालूम हो गया असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर आसिफ जरदारी ने गुजरावाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब किया। उन्होंने कहा वो खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। शहीद सुरखरू हैं। ये धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। मुल्क है, ये धरती है, ये धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। आपको भी मुबारक हो और आपके चीफ को सबसे ज्यादा मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत इसके भी मशकूर हैं अल्लाह के कि ऐसे भाई, ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त हमें अल्लाह ने दिए हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिला के देख सकते हैं। दुनिया को मैसेज दिया है और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। कंट्रीब्यूट भी करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको साथ बॉर्डर पे खड़े होने के लिए भी तैयार है। अल्लाह करेगा कि इंशाअल्लाह ये मौका नहीं आएगा कि हमें दोबारा नहीं आजमाया जाएगा। वो सीख चुके होंगे हमारी इस जंग से कि इतना आसान नहीं है। और हम आपके शाना बेशाना खड़े हैं, पूरी आवाम खड़ी रहेगी, पूरा मुल्क खड़ा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन अब कोई भी बेस एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। फतेह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी, नाम नेहाद ताकत पाश पाश हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरकज़े मुस्तफ़ा का दौरा किया, मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात की। वजीर दाखिला ने कहा, कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम मुसल्लह फाज के शाना बशाना खड़ी है।
ऑपरेशन पुनियानन मरसूस में एयरफोर्स के जख्मी जवान को खिराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जख्मी नौजवान की CMH हैदराबाद में अयादत की। जख्मी जवान को गुलदस्ता और शील्ड पेश की। GOC हैदराबाद गैरिसन मेजर जनरल याहिया उस्मान भी गवर्नर के साथ थे। गवर्नर कामरान टिसोरी ने मार्का हक में जख्मी सिपाहियों की बहादुरी और अज़्म की तारीफ की और कहा, पाक फौज हमारी ताकत है। भारत का गरूर खाक में मिलाकर पाक फौज ने दुनिया में मिसाल कायम की। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी ये चलेंगे आपको मालाकंड, जहां पर अमीर जमात इस्लामी भारत स्टाइल मुर्दाबाद मार्च से मुखातिब हैं। दिया हुआ था वो कश्मीर की वादी, जिसके बारे में लोगों ने ये तय कर दिया था कि इसे पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। यहाँ अजीम अक्सरियत पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे, ये आजाद जम्मू और कश्मीर के लोग थे, ये मकबूजा कश्मीर के लोग थे, ये लद्दाख और जम्मू के लोग थे, और ये सब ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन वहाँ साम्राज्यी ताकतों ने इस मसले को वह पैदा किया और भारत ने अपनी फौजें अक्टूबर 47 में उतार दी। और जब भारत ने अपनी फौजें उतारी तो उसके मुकाबले में किन लोगों ने जिहाद किया? जो कश्मीर के मकामी लोग थे उन्होंने जिहाद किया, लेकिन उनकी मदद के लिए जो काफिले निकले थे वो इन्हीं पहाड़ों से निकले थे, इसी मालाकंड डिवीजन से निकले थे। हजारों की तादाद में मुजाहिदीन थे, हमारे कबाइल के लोग थे जो कश्मीर में पहुंचे थे और सिर्फ 2 महीने और 2.5 महीने की मुद्दत में ये पूरा आजाद कश्मीर इन्होंने आजाद करवा दिया था। गिलगित बल्तिस्तान आजाद करवा दिया था। ये 4-5 हजार स्क्वायर किलोमीटर और गिलगित बल्तिस्तान 22,000 स्क्वायर किलोमीटर ये 2-2.5 महीने में आजाद हो गया। श्रीनगर के दरवाजे पे पहुंच गए थे और तब नेहरू दौड़ा अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचा। आलमी ताकतों से उसने कहा कि हमारी जान छुड़ाओ, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में मसला आया और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद पास हो गई कि हक़ के खुद इरादियत इस पूरे खित्ते के लोगों को दिया जाएगा और वो फैसला करेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है। उनका फैसला तो बिल्कुल वाज़ेह था, कल भी था और आज भी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा कि उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलना है। उनका तो एक ही नारा है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी पे तो वो कुर्बानियां दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मुबारक हो। मुझे इनायतुल्लाह खान साहब ने बताया कि इनके दादा कश्मीर में शहीद हुए थे। ये शहीदों के वारिस हैं आप लोग, जिन्होंने कश्मीर की लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैं पाकिस्तान की अफवाज से भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं तवील अरसे से ये मामला बैक बर्नर में चला गया है, पीछे की जानिब धकेल दिया गया है। कोई आलू प्याज की सियासत की बात करता है और तिजारत की बात करता है, कोई मुज़ाकरात की टेबल बिछाता है और कश्मीरियों का खून बहता चला जा रहा है। माओ बहनों की इज्जतें पामाल हो रही है और भारत दंदनाता फिरता है और भारत ये कहता है कि हम ताकतवर हैं। भारत ये कहता है कि हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हम IT में बहुत आगे हैं। पूरी दुनिया को उसने बेवकूफ बनाया है, पूरी दुनिया की आंखों में धूल चुकी है। झूठ करके और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसने पाकिस्तान को बदनाम किया और कहा कि यहाँ से दहशतगर्दी होती है। लेकिन हकीकत यह है कि 1995 का ड्रामा हो, जब सयाहों को इन्होंने कत्ल किया था और अल-फारान नामी तंजीम पर इन्होंने जिम्मेदारी आयद की थी, वो पकड़ा गया था। फिर 2000 में सिखों को कत्ल किया और पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डाली, वो झूठ भी खुलकर सामने आ गया। फिर पार्लियामेंट पे हमला हो, ताज होटल का मामला हो, बम्बई हमला केस हो, इन सब चीजों में इन्होंने इसी तरह से झूठ बोला और पाकिस्तान को फिक्स करने की कोशिश की। लेकिन हकायक दुनिया को पता चलते रहे। एक गलती पाकिस्तान की जानिब से होती रही और वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि पाकिस्तान ने माजरत खाना रवैया इख्तियार किया और पाकिस्तान की फौज के लोग भी और पाकिस्तान की हुकूमतें भी पीछे की जानिब हटते चले गए। भारत आगे बढ़ता चला गया और फिर हमने ये भी देखा कि भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाते हुए
آرٹیکل 370 اور 35A اس کو از خود ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، وہ جو مزاحمت کر رہے تھے، جو پیلٹ گنوں کا نشانہ بن رہے تھے، جن نوجوان بچوں اور بچیوں کو نابینا بھارت بنا رہا تھا، اس پر جنرل باجوہ کا یہ کام تھا اور عمران خان کا یہ کام تھا کہ وہ ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے، ایک کہہ رہا تھا کہ ٹینکوں میں ہمارے پیٹرول نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں اب کیا انڈیا پہ حملہ کر دوں، اور اس طرح ان لوگوں نے انڈیا کو کھیلنے کا موقع فراہم کیا، اور انڈیا آگے بڑھتا چلا گیا، جھوٹ بولتا چلا گیا، پاکستان کے لوگ کڑ رہے تھے، کشمیر کے لوگ جل رہے تھے، مایوسی کا شکار ہو رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر بھارت نے ایک اور ڈرامہ رچایا، پہلگام کا یہ واقعہ ہوا، اور اس پہلگام کے اس واقعے میں اس نے پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن اس مرتبہ حالات بدل چکے تھے، قوم جاگ رہی تھی، اور پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوا کہ بھارت کو جواب دیا جائے، اس نے ہماری مسجدوں پہ حملہ کیا، اس نے ہماری سویلینز پہ حملہ کیا، اس نے ہماری ماں بہنوں کو شہید کیا، اور اس کے جواب میں پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کے آگے بڑھیں اور خبر دیں آپ کو رحیم یار خان سے، جہاں قسط رقم کی عدم ادائیگی پر مبینہ طور پر خاتون اور بچے کو نہر میں پھینک دیا گیا۔ ریکوری پر آئے شخص نے مبینہ طور پر ماں اور بیٹی کو نہر میں پھینکا، ملزم موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ واقعہ بھٹا کالونی تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر خاتون کو بحفاظت نہر سے نکالا گیا، جبکہ 1.5 سالہ بچی کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ اور اب ویدر اپڈیٹ۔ ملک کے میدانی علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے۔ دادو 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین مقام رہا۔ سرگودا، بھکر، رحیم یار خان، بہاول نگر، سبی، جیکب آباد میں 47 ڈگری، موہنجو دارو اور لاڑکانہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں درجہ حرارت 44، پشاور میں 43، اسلام آباد میں 41، کوئٹہ میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ کراچی میں درجہ حرارت 36 لیکن شدت 40 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور پی ایس ایل 10 کا 28واں میچ ہے۔ ملتان سلطانز کی پی ایس ایل 10 میں 9ویں شکست۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 186 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔ حسن نواز نے 67 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی۔ اوپنر خواجہ نافع نے 51 رن سکور کیے۔ شاہد عزیز نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ملتان سلطانز نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں پر 185 رنز بنائے تھے۔ ملتان سلطانز پہلے ہی پلے آف مرحلے سے باہر ہو چکی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔